салом дӯстони азиз, ба барнома ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 25 декабр аст ва ман Шалои Гулхоҷа хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мекунам. аммо нахуст сархати мавзӯъҳо. ҳавопаймоҳои нимахолии Сомон Эйр дар ҳоле ки муҳоҷирони тоҷик тариқи кишварҳои ҳамсоя аз Русия ба Тоҷикистон меоянд, билетҳои ин ширкати ҳавоӣ як андоза арзонтар шуданд. аксари сокинони Тоҷикистон дар як назархоҳии Кумитаи дин аз мақомот хостанд ки хатнатӯй ва оши худоиро иҷозат бидиҳанд, вале мухолифин низ ҳастанд. اون مرده اوقات نمیخورد میرن فاتحه میخونن رفتن میگیرن خود نقش شدگی. духтари 15 сола иддао дорад ки давоми 2 сол аз ҷониби падарандари худ таҷовуз мешуд, аммо модари духтар шавҳарашро сафед мекунад. ӯ як ҷавони 22 сола таҷовуз карда хост гуноҳро ба гардани шавҳари ман гузорад. нархи бозгашт ба Тоҷикистон тавассути парвозҳои чартерии ширкати Сомон Эйр дар арафаи соли нав ба таври назар аз поин омадааст. ширкати ҳавоӣ то ҳол дар ин бора шарҳе пахш накардааст. аммо тавре аз наворҳо ва суҳбатҳои корбарони озоди видео бармеояд, нархи билети бозгашт аз Русия ба Тоҷикистон аз 3800 то 33100 рубли русиро ташкил медиҳад. ин дар ҳолест ки расман билетҳои ширкати Сомон Эйр 395 евро муодили 38000 рубли русӣ фурӯхта мешуд. корбарони мо ҳамзамон бо фиристодани навор мегӯянд, бо вуҷуди он ки нарх нисбатан поин омад, вале ҳавопаймоҳои Сомон Эйр нимахоли парвоз мекунанд. муҳоҷирони тоҷик бинобар баланд будани нарх аз замони боз шудани марзи Қирғизистону Ӯзбекистон ба воситаи ин кишварҳо ба Тоҷикистон меоянд ки ба маротиб арзонтар аст. як назарпурсии Кумитаи дин ва танзими Анана маълум кардааст ки мардум хостори тағйир дар қонуни баҳсбарангези танзим мебошанд. аз ҷумла сокинон талаб карданд ки мақомот барои гузарондани хатнатӯй ва додани таом дар яке аз маросимҳои дафн иҷозат бидиҳанд. бархе сокинон аз ёдаравии масъулини бахши танзим дар навоҳиам шикоят карданд. Кумитаи дин мегӯяд қонуни танзим садҳо миллион доллар ба сокинон фоида оварда дар коҳиш додани садди камбизоати саҳм гузошт, оморе ки ба гуфтаи коршиносон дақиқ нест, вале яқинан қонуни мазкур озодии сокинонро маҳдудтар сохт. мулроҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. назарпурсии Кумитаи дин дар бораи қонуни танзим моҳи ноябр дар миёни беш аз 10,000 нафар баргузор шуд. бар асоси хулосаҳои пурсиш мумкин аст қонуни баҳсбарангези танзим бознигарӣ шавад. масъулини Кумитаи дин расман дар бораи натиҷаҳои ин пурсиш чизе нашр накарданд, аммо ду мақоми огоҳ аз хулосаҳои ин пурсиш дар суҳбат ба радиои озодӣ баъзе ҷузъиёти онро ифшо намуданд. ба гуфтаи ин ду манобеъи огоҳ ки нахостанд номашон зикр шавад, як хостаи асосии мардум аз мақомот ин будааст ки ба гузарондани хатнатӯйҳо иҷоза дода шавад. бар асоси қонуни танзим аз соли 2017 ба ин тараф гузарондани хатнатӯй танҳо дар доираи оила иҷозат аст. сокинон зимни посух ба пурсиши мақомот гуфтанд ки орзуи онҳо ин аст ки хатнатӯи фарзандашонро бибинанд, чун маълум нест ки то оиладор шудани ӯ дар қайди ҳаёт ҳастанд ё на. ҳамин чӣ мешуд ки ҷаноби олии муҳтарам иҷозат медод, мо бо иҷозати он кас ҳамин тӯи хатнатӯро гузаронда метавониста бошем. як мисол як кас дар як ҷашни ягон мисол дига намеояд. мардуҳорам дига на хайр худоӣ на ича ягон кас намебиёяд. як хостаи дигари сокинон аз қонуни танзим ин будааст ки мақомот барои додани таом ҳаддиақал дар яке аз маросимҳои азодорӣ иҷоза бидиҳанд. феълан бар асоси муқаррароти қонуни танзим сокинон ҳақ надоранд дар маросимҳои дафну азодорӣ таом бидиҳанд ва ё чорво забҳ кунанд. сокинон зимни посух ба пурсиши масъулини Кумитаи дин гуфтанд ки дар маросимҳои азодорӣ аз ноҳияҳои дигар хешу таборашон меоянд ва аз рӯи урфи меҳмондорӣ баъзан барои онҳо таом омода мекунанд. дар чунин ҳолат сокинон гуфтанд мумкин аст масъулини танзим дар ноҳияҳо онҳоро ҷарима банданд. раҳи дур меоянд, ҳамя таом бутишона иҷозат хеб дарайда. ин дархости сокинон дар ҳолест ки то имрӯз ҷарима шудани чандин нафар барои додани таом дар маросимҳои азодорӣ аз ҷумла дар маросими чил бар расонаҳо роҳ ёфта буд. дигар гурӯҳ тараф доранд ки қонун бетағйир гузошта шавад, чун ба гуфтаи онҳо вазъи молии сокинон барои гузарондани маъракаҳои серхарҷ имкон намедиҳад. چی در کار از خود بسیار اون مرده اوقات نمیخورد میرن فاتحه میخونن رفتن میگیرن خود نقش شدگی.
بجز از اجازت برای گذراندن ختنه‌طوی و دادن طعام در یکی از مراسم‌های عزاداری، ساکنان همچنین از زیاده‌روی مسئولین تنظیم در برخی نواحی نوشتند. ساکنان در پاسخ به پرسش مسئولین کمیته دین گفتند نمایندگان بخش تنظیم در بعض نواحی‌ها بعضاً زیاده‌روی می‌کنند، هرچند مسئولین کمیته دین نه همه وقت این انتقاد را قبول دارند. قانون تنظیم در سال 2007 قبول شد و سال 2017 به آن بعضی تغییرات ها وارد کردند. این قانون انتقادها و بحث های زیادی را در پس خود دارد، چون برخی حامیان حقوق میگویند که قانون مذکور دخالت دولت به حیات شخصی شهروندان را بیشتر کرده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. مقامات توجیک میگویند در 11 ماه گذشته از خارج کشور بیش از 41 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند. این کمک‌ها که از لوازمات طبی، ارد، روغن، مسائل ساختمانی و غیره عبارت است، با گفته مقامات به قشر نیازمند داده شدند. اما در یک نظرخواهی سربینوز روح‌الله با افسانه اکابرشو که در خیابان‌های پایتخت صورت گرفت، بیشتری پرسیده شده ها گفتند که از کمک‌های غذایی مثل ارد و روغن خبری ندارند. ما هم چون اویله کم بزاعت همان دامی خیل نویستگی در جماعت همون دهاتمون یکم خیل کمک گرفتگی منه. شما یعنی کمی کمک هم نگرفتید؟ کمک پولی 400 تومانه هم نگرفتید؟ گفتن دادن. گفتن که کودک شما از 3 ساله کلون. باید تا 3 ساله ها بوده؟ بله. این ارد و روغن و یکم چی خیل نگرفته. نه همین پنسیون گرفتیم. 400 سومی یاردم پول دکارن تمام. گرفتید؟ گرفتیم. 400 سومی گرفتیم. این ارد و روغن و نه این ندادم. 80 ندادم. این 400 تومانش مایلتون کم بیزاعت گذاشته؟ کم بیزاعت. ولی ارد و روغن و مسئله خوردنی ندادم. فقط یک بار؟ یک بار همین 400 سنگدین تمام. نه کمش نگرفتیم. نه. نیاز داشته در کار بود برای شما حداقل ارد روغن یگون چیز؟ در کارم باشه که نبود اگه خیلی اوه که مثلا کم بیزاعت بودن دادن ایران. ما نگرفتیم نه. میدونه که یگو همسایه های کم بیزاعتان؟ همسایه گرفتن و میدونیم. پول یا چی بود؟ همون چی ارد روغن گرفتن بعضیشه. نه نگرفتیم. یگان بار؟ نه به خدا یگان بار پولش گرفتگی نیست. شما کجا زندگی میکنید؟ این پیش مرتبه لیسای کو نشکل میسر اونم جدا. اویلتون خیلی کم بیزاعت نیست یا که؟ کم بیزاعت من بچه‌ام به چه شکسته رایش کار میکنه شهربا میکردم روز 40 20 میوان. یگان خیلی کمک پولی غذا 400 سوم دادن که. 400 سوم دادن اینه که ارد و پرد روغن خیلی هیچی ندادن. عمر؟ نه. ما همین وقت چیده و کسالی بود که ما در کمک فقط ما خودم ای بدخشان ما خودم مرغابم ای طرف مرکز ما در یاردم کردن لیکن از طرف دولت نکنه روزیگه. از کدام مرکز؟ مرکز اسماعیل ایکو دولت بیکاره خودم معیوب هستم این بچه معیوب است بچه دیگرم این یک دو سال شده وایم وفات کرد وایم معیوب بود. خودم نمیدونم کجای باید میتین پاموش های کجا میتین من نمیفهمم. اگر روزی نمیدونم جمعه بود شنبه بود استانوفکای ما 7 کیلومتر میشینیم یک مستر نوشته نمیدونم چی نوشته فامیل همش خودم نوشته کارتچکا داری گفتم من دارم خودم اولی تا این داکیومنت داریم گم شده نمیدونم کجا رفته نمیدونم وای برای چی نوشته خودم نفهمیدم. ولی گفتم که یک مستر چیزی نوشته که یکی برای پومش باشد خرسان شدیم که میآید لیکن یگون چی معلوم نیست. ولی نه ما خبر نداریم از این. شما کجا زندگی میکنید؟ من همین ناحیه رودکی اختاق با تماما نگرفته؟ ما درک نداریم این چیز. نه ندیدیم. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
بینندگان عزیز، خبرهای رادیو زودی رو پیگیری کنید. من باشد میروم به قرقیزستان. مقامات قرقیز به تحقیق قضیه پرسر و صدای تجاوز یک دختر نوبالغ شروع کردند. دختر 15 ساله ادعا دارد که دوام 2 سال در منزل زیستشون از جانب پدراندر خودش تجاوز می شده است، ولی مادر دختر این اتهام را نسبت شوهر خود قبول ندارد و بی اساس می خوند. تفصیلات این قضیه را در گزارشی همکاران ما تماشا کنید. در این نوار سلطنت 15 ساله درباره آن قصه می کند که شوهر مادرش دوام 2 سال او را تجاوز می کرد و حالا به گفته دختر مادر و پدر اندر او را می ترسانند و تهدید می کنند تا این حادثه رسانه‌ای و پدر اندر مجازات نشود. آنها مرا تهدید کرده می گفتند که اگر به کسی در این باره بگویم مرا می کشند. آنها می گویند بگو که به این همه خاله‌ام گناهکار است. خاله دختر برای او وکیل دفاع گرفته است، اما وکیل را به نزد دختر راه نمی‌دهد. پدراندرش شاهد نیست، او گمانبر است، ولی او در آزادی می‌گردد و به او حتی اجازه می‌دهند که به نزد دختر درآید. از طرف او به دخترک تهدیدها هم شده است. بی سلطنت نقل می‌کند که هنوز از خردی دخترک از جانب پدر اندرش ارسن لطو کوب می‌شد. 1 سال پیش مادر کلان سلطنت شاهد یک صحنه شبهناک شد. سلطنت می‌خواست چیزی را از جوان بگیرد. در همین حال ارسن به نزد او رفته به بالایش برآمد و به پشتش زدن گرفت. وقتی مرا دید در حال از او دور شد. من این را به مادر سلطنت گفتم. خاله سلطنت را هم رفتارهای شبه آمیز پدر اندر دخترک نگران کرده بود. او میگوید شوهر خواهرش شبانه چند بار با دختر اندرش از خانه بیرون میرفت. خواهرزاده‌ام از من خواست که برایش کمک کنم تا پدر واقعی خود را پیدا کند. او گفت دیگر نمیخواهد در این خانواده زندگی کند و نقل کرد که او را پدراندرش تجاوز کرده است. بعد آشکار شدن حادثه در خانواده نیزا سر زد. هم دختر نابالغ و هم والدان و خاله دختر از مراجعت به مقامات انتظامی خودداری کردند و گفتند که این مسئله داخلی اویلوی است و خودشان باید حل کنند. ولی با این وجود این حادثه با ماده 161 یعنی تجاوز ثبت شد و حالا تحقیق حادثه ادامه دارد. سلطنت را کارمندان اجتماعی از خانه گرفتند و بعداً با مقصد حفظ صحتی او دختر را به مرکز پسیخیاتری فرستادند. مادر او باور دارد که این قضیه بافته است و دختر 15 سالش با کمک و خواست خاله‌اش این کار را میکند. خواهر من دخترم را میترساند. دخترم راستش را به من نقل کرد. او را یک جوان 22 ساله تجاوز کرده خواست گناه را به گردن شوهر من گذارد. من باور دارم که او با چنین کاری دست نمیزند. او آدمی مذهبی است. جوانی که مادر او را در تجاوز دختر گناهکار می‌داند این اتهام را رد می‌کند. همان بیگاهی که من برآمدم آنجا پدراندر دختر بود. او با من برآمد و گفت بیا صحبت کنیم. من اول خواستم با او جنگ کنم ولی خودداری کردم و گفتم تو چی میخواهی؟ میخواهی مرا با این جنایت شریک کنی؟ او با من گفت میدانی چنین یک مشکل پیش آمده است، مرا میتوانند از آزادی محروم کنند. من گفتم این به من دخلی ندارد. آیا دختری نورس قربانی این جنایتی وزنی شد و یا وسیله مناقشه های خانوادگی؟ اکنون باید مقامات گره را در این قضیه پرپیچ و تاب باز نمایند. و پرزیدنت توجیکستان امامعلی رحمان در ماه январи سال آینده پیام نوبتی خود را به مجلس نمایندگان و مجلس ملی ارائه میکند. سنه دقیق ارائه پیام هنوز اعلان نشده است. باید گفت که پرزیدنت رحمان باری اخیر روز 26 دکبر سال گذشته پیام سالانه‌اش را به پارلمان و مردم ارائه کرده بود. او در این پیامش از نظام بانکی کشور انتقاد کرده به وضع معارف و تندرستی دخل نمود و از کاهش مهاجرت توجیکان به روسیه گفت.
خب برنامه امروز رو با همین خبر خلاصه میکنیم. سپاس بینندگان عزیز که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. تا صحبت بعدی عزیزان میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. امیدوارم روزهای استراحت رو خوب سپری خواهید کرد و در هفته نو باز ملاقات خواهیم داشت. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد.